नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज जून 17 तारीख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। चाषी मानक पई बड़ घोषणा। समस्त कृषक मानकर ऋण छाड़ कले सरकार। अन्यपटे राज्य सरकारंकर आहुरी मध्य अनेक नुआ योजना। 18 तारीख ठारू स्कूल खोलुछि। वर्षा आसुछि, तेबे आसंतु आज सकाळर आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, 18 तारीखरू खुलिब स्कूल। राज्य रे एबे सामान्य ताती कमिछि, किंतु असह्य गुळुगुळी नयांत करुछि। एहारी मध्यरे मौसुमी छुईछि, किंतु तातीर प्रभाव एबे ओडिसा रे कमी नाही। एहारी मध्यरे आसंता 18 तारीखरू स्कूल खोलिबाकू चिंता करुछि विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। अभिभावकंक दाबी आउ सरकारंक पक्षरु विभागीय मंत्री नित्यानंद गंड गणमाध्यम को कहिसंती पिलामानंकर पाठ पढ़ा प्रति गुरुत्व दिया जाउछि। तेणु आसंता 18 तारीखरू स्कूल खोलिब। जदि 18 तारीखरू अधिक गरम हुए तेबे विद्यालय कर्तृपक्ष स्कूल खोलिबा उपरे चिंता करिवे। नंबर 2, प्रथमरू अष्टम श्रेणी पर्यंत पिलांक बहिरे माळ माळ भूल। जातीय शिक्षा नीति 2020 आधार करी प्रस्तुत करा जाइछि नुआ पाठ्यक्रम। प्रथमरू अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ्य पुस्तक परिवर्तन होइछि। एपरिकी स्कूल रे पिलामानंकु बंटन मध्य करा जाई सारिलाणी। हेले प्रथम श्रेणीरू अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त पाठ्य पुस्तक रे माळ माळ भूल रहिछि। केउठारे बनान भूल अछि तो केउठारे महापुरुषंक नाम भूल अछि। एमिति कि ओडिशा विधान सभार चित्र स्थान रे कर्नाटक विधान सभार चित्र को स्थानित करा जाइछि। ओडिशार नियमगिरी को झारखंडर नियमगिरी कुहा जाइछि। सुनंदा पटनायकंक नाम को सनंदा पटनायक बोली लेखा जाइछि। टोटाल उपरे 1678 भूल चिन्हट करा जाइछि। सर्वाधिक भूल अष्टम श्रेणी बहिरे 705 भूल चिन्हट होइछि। नंबर 3, 19 तारीखरू ताती कमिब, 20 रु वर्षा बढ़िब। दिन बेला गुळुगुळी, संध्या हेले छेचुची वर्षा। अस्वाभाविक जलवायु जोगु एभली परिस्थिति सृष्टि होइछि। एहारी मध्यरे पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर शरत चंद्र साहू कहिछंती कि 19 तारीख पाखरू ताती कमिब। 19 तारीख पाखरू ताती कमिबा सहित 20 तारीखरू वर्षार परिमाण धीरे धीरे बढ़िब। जून 20 रु 22-23 मध्यरे उत्तर ओडिशा अपेक्षा दक्षिण ओडिशा जिला गुड़िकरे सर्वाधिक वर्षा संभावना रहिछि। जेपरिकी मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, नवरंगपुर, कंधमाल, कलाहांडी एवं नयागढ़ आदि जिल्ला रे अधिक वर्षा संभावना रहिछि। नंबर 4, जून 20 रे ओडिशा आसुछंती प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता जून 20 तारीख रे 1 दिवसीय गस्त ओडिशा कार्यक्रम सूची प्रकाश पाइछि। सरकारी सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार मोदी सेदिन अपराह्न 11:05 रे मयूरभंज जिल्लार पहाड़पुर हेलीपैड रे पहुंचिबे। सेठारे 11:15 रे गोसाणी पीठ रे पहुंचिबे एवं पहाड़पुर अंचल रे प्राय 1 घंटा समय अतिबाहित करिबे। 12:55 रे सभास्थल रे पहुंचिबे। सेठारे ओडिशा सरकारंकर 2 वर्षर कार्यकलाप पूर्ति अवसर रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोग देबे। नंबर 5, नीट परीक्षा पाई भारत रे जून 22 तारीखरू टेलीग्राम बंद रहिबो। नीट यूजी परीक्षा को नेई बड़ निष्पत्ति नेइछंती केंद्र सरकार। सरकार जून 22 तारीख पर्यंत टेलीग्राम को अस्थायी भावरे बंद करिछंती। परीक्षा को सुरक्षित परिचालना सुनिश्चित करिबा कॉपी रोकिबाकू एभली निष्पत्ति निया जाइछि। नीट यूजी पुनर्परीक्षा जून 21 तारीख रे अनुष्ठित हेबो।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NEET UG ପୁନର୍ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟେଲିଗ୍ରାମ ମେସେଜ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପଠାଯାଉଥିବା ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସେସ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି NTA। ନମ୍ବର 6, ଗୋମୁକ୍ତ କେବେ ହେବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ? ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଗୋମୁକ୍ତ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଶାଳାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ହେଲେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏହି ଅଭିଯାନ ଏବେ ଖତ ଖାଇଲାଣି। ଏବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁମାନେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ 22ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ NH16ରେ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ 13 ଗାଈ ମରିଥିଲେ। 3 ଗାଈ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିଲେ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ 101 ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। 242 ଜଣ ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। 198 ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ SPଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ SPଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ନ ନେଲେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ NHRC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେରିଟେଜ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରମୋଶନ ଗାଇଡଲାଇନ 2026କୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟରେ। ପୁରୁଣା ପ୍ରସାଦ ଏବଂ କଠୋର ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ 150 ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇବ ଏଣିକି ସ୍ୱୀକୃତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର 1950 ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏଣିକି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ। ନମ୍ବର 9, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 314ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଣିକି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 10, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 11 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ 2 ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏନେଇ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜଳ ଆବଣ୍ଟନ। ଏନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନମ୍ବର 11, ସିଟି ନାମଲେଖା ପାଇଁ 12 ଗୁଣ ଆବେଦନ। ଡିପ୍ଲୋମା ଏଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ତଥା ସିଟି ନାମଲେଖା ପାଇଁ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନାମ ଲେଖାକୁ ମାତ୍ର ଆଉ 4 ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ସିଟ୍ର 12 ଗୁଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 3 ଗୁଣ ଛାତ୍ର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଏଡ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଯେପରି ସିଟ୍ ଠାରୁ 14 ଗୁଣ ଆବେଦନ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 68ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 6550 ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଯାଏ 78,992 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ବନ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ। ବନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 61 ଜଣ CAF ବିଭିନ୍ନ ବନଖଣ୍ଡକୁ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 124 ଜଣ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଏହା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ସିରପ। କାଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିରପ କିଣିବା ନିୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବିନା କୌଣସି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଉ ଆପଣ ସିରପ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ସିରପ ଏବଂ ଓଭର ଦି କାଉଣ୍ଟର OTC ବା ବିନା କୌଣସି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14, ପୋଲିସ କାନରରେ ଏବେ OS ଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭଞ୍ଜାବଳା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଛି। ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ପୁଣି ପୋଲିସ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ବାପା, ମା, ମାମୁଁ ଏବଂ ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ 2026 ଦିନ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଏହା କୌଣସି ପାଳନୀୟ କିମ୍ବା ପାଳନ କରାଯିବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 16, ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର ନିରାଶ କଲା। ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେଘ ଉଭା। ଜୁନ ମାସ ଅଧା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଦେଖା ମିଳୁନି। ତେବେ ସାଟେଲାଇଟ ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ସାଟେଲାଇଟ ଚିତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଦେଶରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ଅଛି। ଜୁନ 4 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରିମାଣ 64% କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ସହିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 10 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ଦରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଲୋକେ
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ କିଣୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 10 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଡର୍ଜନ ପିଛା 72 ଟଙ୍କାରୁ 78 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା 84 ଟଙ୍କାରୁ 90 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଡର୍ଜନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଚିକେନ ଦର ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଜୟ ଥଲାପତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଲା। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଥଲାପତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 14.43 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ପ୍ରାୟ 5,932 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ 75,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର 35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବି ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ପୂର୍ବ ଭାରତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦୂରତା କମିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେବ। ବିଶାଖାପାଟଣା ଖଡ଼ଗପୁରକୁ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏନେଇ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୋଜନା ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଜପଥ ଲାଗି ଡିପିଆର୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 2023ର ପ୍ରସ୍ତାବ 2024ରେ ଏହାର ସର୍ଭେ ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 783 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ 522 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବ। ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବାକୁ ଏବେ ମାତ୍ର 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 20 ମାସେ ଭିତରେ ଜାଗା ଖାଲି କରିବାକୁ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ରିକେଟର ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଜମି ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜମିଟି ବଦୋଦରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ରହିଛି। ମାସେ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ୟୁସୁଫ ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭେଟଭାଟ ହୋଇଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ 16 ମାସ ପରେ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ସହରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 22 ପିଓକେରେ ରଣହୁଙ୍କାର, ଆମ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ପିଓକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଏପରି ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପିଓକେର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ନାରା ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।